میرے آقا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام کر رہے ہیں کہ جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں نبی پاک کے دربار میں آتے ہیں، آرام سے جگاؤں کیسے؟ رب کا حکم ہے کہ محبوب کو بلایا جائے، مگر محبوب آرام کر رہے ہیں۔ یہ وہی آرام ہے، مولا علی نے دیکھا کہ عصر کی نماز جاتی ہے تو چلی جائے، آقا کے آرام میں خلل نہ آئے، اب جبریل امین کو جگانا ہے۔ اللہ اکبر، بلاوا رب کی طرف سے ہے، سوچا کیسے جگاؤں، ادب کیا ہوتا ہے۔ عرض کیا کرتے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے گویا قصیدہ معراج میں کہا کہ فرمایا یہی سما تھا کہ پے کے رحمت، خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، ذرا سمجھیے گا بات کو، کیا خبر لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے۔ کیا کشادہ ہے؟ جو کلیم پر بند راستے تھے۔ ذرا سوچئے یہ کون سا سفر تھا؟ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مقام دیا۔ In the whole world nobody have power to speak with Allah سبحانہ وتعالی۔ حضرت موسیٰ سے پہلے کوئی ایسا نہیں تھا جو اللہ سے بات کر سکے بلا واسطہ، ڈائریکٹ ہے۔ آپ کو کلیم اللہ کہا گیا اور آپ اللہ سے بات کرنے کوہ طور پر جاتے تھے۔ کیسا مقام تھا، ان کو فیل کیسا ہوتا ہوگا کہ اس پوری کائنات میں I am one and only who can speak، جو اللہ کریم سے بات کر سکتا ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ اب دل میں تمنا جاگی، مولا کلام کی سعادت دی ہے، اب اپنا دیدار بھی کرا دے۔ رب ارنی، اے اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد کیا ہوتا ہے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اس پہاڑ پر ہم اپنی تجلی نازل کرتے ہیں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر رہا تو پھر تم دیکھ پاؤ گے۔ مگر جب اس پہاڑ پر یعنی کوہ طور پر تجلی ڈالی گئی، وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بھی اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ کلیم اللہ کی تمنا بھی دیکھنا ہے، کہا گیا لن ترانی، آقا آرام کر رہے ہیں اور بلایا جا رہا ہے۔ صلاۃ والسلام میں ایک شعر سنتے ہیں، آج ذرا تسلی سے سمجھ لو اس کو۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ بڑا سفر بڑی تیاری ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے گھر سے اپنے آفس جانا ہے، اب زیادہ سامان لے کر نہیں جاتے، لیکن اگر آپ نے 3 دن کے مدنی قافلے میں جانا ہے تو آپ 3 دن کا سامان لے کر جاتے ہیں۔ اللہ مکے مدینے کی حاضری بار بار عطا فرمائے۔ جب مکے مدینے جاتے ہیں تو ذرا بڑا بیگ بن جاتا ہے، احرام بھی ہوتا ہے، کپڑے بھی ہوتے ہیں، سامان اور ہوتا ہے۔ جتنا بڑا ٹریول اتنی بڑی تیاری۔ یہ سفر کہاں کا تھا، یہ کتنا بڑا سفر تھا۔ حاضری دینی تھی بارگاہ الہی میں، جنت کا مشاہدہ کرنا ہے، آسمانوں کی سیر کرنی ہے، فرشتوں کی بارات آئی ہے لینے۔ تیاری کیسی کروائی گئی؟ نبی پاک کو حتیم میں لایا گیا، کعبہ مشرفہ کا وہ حصہ جو کعبے کا حصہ ہے، اللہ کریم وہاں بھی بار بار حاضری عطا فرما۔ حتیم میں لایا گیا، وہاں نبی پاک کے سینہ اقدس کو چیرا گیا اور اس میں نور کی برسات کی گئی، حکمتیں داخل کی گئی، پھر سینہ اقدس کو بند کر دیا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے۔ سنو، 1450 سال پہلے ایک بار نہیں، نبی پاک کی 4 بار اوپن ہارٹ سرجری ہوئی۔ مگر یہ کیسی سرجری تھی؟ نہ کوئی ٹانکے کا نشان ہے، نہ کوئی تکلیف ہے۔ آقا دیکھ رہے ہیں کہ دل کو باہر نکالا گیا ہے اور نبی پاک کے سامنے نور ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی نبی پاک کا معجزہ ہے۔ اور پھر وہ سفر شروع ہوتا ہے۔ اب نبی پاک مکہ پاک سے بیت المقدس جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بیت المقدس کا سفر یہ براق پر کیا جاتا ہے۔ براق کی بات بھی سن لو، ہے جو اتنا پیارا مہمان ویسی سواری بھیجی جاتی ہے نا، اگر کوئی بہت بڑی شخصیت ہو تو اس کو ذرا اچھی گاڑی میں بلایا جاتا ہے، نارمل بندے کو کہا جاتا ہے آپ آ جائیے گا، ٹھیک ہے، اور بہت ہی زیادہ معزز ہو بندہ کہتا ہے کسی دوست کی اچھی والی گاڑی لے کے بھیجوں، اتنی بڑی شخصیت ہے، اس کے سٹینڈرڈ کی کوئی سواری ہونی چاہیے۔ اللہ نے اپنے پاس اپنے حبیب کو بلانا ہے،
सवारी भेजी जन्नती सवारी, बुराक। अच्छा, बुराक जो था उसकी स्पीड क्या थी जरा सुनिएगा। हदीस में मजमून मिलता है कि बुराक की स्पीड इतनी थी कि जिधर निगाह पड़ती थी उधर उसका पैर पड़ता था। यानी अगर आप सोचें कि अगर आप बिल्कुल खुले मैदान में खड़े हो जाएं या समुद्र पे चले जाएं तो कितने दूर तक हमारी नजर जाती है। जिधर तक आई साइड जाती थी उधर वो एक कदम रखता था, अगला कदम उधर रखता था, दोबारा आई साइड जिधर जाती थी। इतनी स्पीड से ये ट्रेवल हुआ। और सुभान अल्लाह, बुराक के अंदर एक जबरदस्त शॉक ऑब्जर्वर भी था। लोग कहते गाड़ी वो अच्छी जिसमें झटके ना लगे, जरा स्मूथ ड्राइव होनी चाहिए। देखो अल्लाह ने अपने हबीब को बुलाया तो किस शान से बुलाया। जब ये बुराक ऊपर की तरफ जाता था ना, आसमान की तरफ, अब देखिए घोड़े पे अगर आप बैठे हो और घोड़ा ऊंचाई की तरफ जाए तो आप पीछे हो जाते हैं, थोड़ी तकलीफ होती है ना इंसान को, क्योंकि घोड़ा ऊपर जा रहा है। तो रिवायतों में लिखा कि उसके पिछले पैर बड़े हो जाते थे। जब ये ऊपर जाता था तो पिछले पैर बड़े हो गए ताकि उसकी पुश्त सीधी रहे, नबी पाक को सवारी में तकलीफ ना हो। अच्छा, जब ये बुराक नीचे उतरा, अब कोई घोड़ा नीचे उतर रहा है, आगे की तरफ हो जाएंगे, फिर डिफिकल्टी होगी। फरमाया जब नीचे उतरा तो इसके अगले पैर ऊंचे हो जाते थे। ये वो फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हबीब को बुलाया है तो कोई तकलीफ ना पहुंचे। किस शान से सवारी भेजी गई। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब पहुंचते हैं उस जगह पर जिसे हम बैतुल मुकद्दस कहते हैं। बैतुल मुकद्दस वैसे भी देखने की बड़ी तमन्ना है, लेकिन जब से ये पढ़ा है और जब जब पढ़ते हैं एक दिल में अजब तमन्ना जाग उठती है। जरा सोचो तो सही कि कायनात में ऐसी नमाज ना इससे पहले हुई ना इसके बाद होगी। जब इस कायनात के सबसे बेहतरीन अफराद यानी अंबिया इकराम कमोबेश 1,24,000 ऑल टुगेदर वंस टाइम, एक ही वक्त में वो बैतुल मुकद्दस में मौजूद हैं, सफे तैयार हैं, मौज़िन फरिश्ते हैं, इकामत देने वाले जिब्रील अमीन हैं। और अब जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, हुजूर अब आप इमामत फरमाइए। इमामुल अंबिया मेरे आका इमामत फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, फरमाते कि वजह क्या थी, मेराज की रात की जमात क्यों जो है वो सजाई गई, ये बुलाया क्यों गया सबको। सुभान अल्लाह, रहती दुनिया को ये बताना था। आला हजरत कहते हैं नमाज अक्सा में था यही सिर। सिर कहते राज को है, यहाँ कहते जाहिर होना। फरमाते नमाज अक्सा में था यही सिर, यही राज था कि यहाँ हो मानाए अव्वल आखिर, पता चल जाए दुनिया को कौन अव्वल है कौन आखिर है दस्त बस्ता पीछे हाजिर, सारे हाथ बांधे खड़े हैं कौन जो सल्तनत आगे कर गए थे। अक्सा में सवारी जब पहुंची, जिब्रील ने बढ़ के कही तकबीर, नबियों की इमामत अब बढ़कर सुल्तान जहां फरमाते गए। अल्लाह अल्लाह कहो, अल्लाह 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 कहो, अल्लाह अल्लाह। से मेरे आका फारिग हुए, अब आसमान के सफर की तैयारी है। अब सफर आसमान में वही बुराक है, वही बारात है, वही दूल्हा है, वही बाराती है। आन की आन में पहला आसमान आ गया। ये पहला आसमान कितना दूर है, जरा गौर कीजिएगा। पलक झपकते कुछ ही लम्हों में नबी पाक पहले आसमान पर पहुंच गए। अब ये सब अंबिया जो है नबी पाक को वेलकम कर रहे हैं, मरहबा कह रहे हैं। नबी पाक आगे बढ़ते गए, अब सिदरतुल मुंतहा आ गया। अब यहाँ जो साथी है जो उम्मे हानी के घर से लेकर साथ जा रहे हैं, जिब्रील अमीन, वो अर्ज करते हैं कि हुजूर बस अब यहां से आगे मैं नहीं जा सकूंगा, ये मेरी लिमिट है, इससे आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब उसके आगे फकत रब के हबीब जा रहे हैं। ये वो मकाम है कि जिब्रील अमीन भी पीछे रह गए। अल्लाह अकबर। अब जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आगे जाते हैं, जिब्रील ठहर कर सिदरा पर बोले जो बड़े हम एक कदम, जल जाएंगे सारे बालों पर, अब हम तो यहीं रह जाते हैं। जिब्रील ठहर कर सिदरा पर बोले जो बड़े हम एक कदम, जल जाएंगे सारे बालों पर, अब हम तो यहीं रह जाते हैं। अल्लाह अल्लाह कहो, अल्लाह 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 कहो, अल्लाह अल्लाह। नबी पाक का जो अगला सफर है ना, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता कि वहां क्या हुआ,
कितनी देर दीदार हुआ, अल्लाह ने अपने हबीब को क्या दिया, हबीब पाक ने क्या लिया। वो ऐसी राज की बातें हैं, वो ऐसी करम की बातें हैं कि जितना अल्लाह करीम ने कुरान में बताया और जितना हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने हमें आकर बताया, उसके अलावा कोई इसके बारे में नहीं जानता। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह करीम सूरह नजम में क्या कमाल के इरशादात फरमाता है। सूरह नजम ऐसा लगता है जब पढ़ें तो कि नात पढ़ रहे हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन नजमी इदा हवा, उस प्यारे चमकते तारे मोहम्मद की कसम, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे साहिब न बहके न बेराह चले, वमा यंतिकु अनिल हवा, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, वो तो नहीं मगर वही जो उन्हें की जाती है। सुनो, मेरे आका जो कहते हैं अल्लाह की तरफ से अता होता है वो कहते हैं। आला हज़रत यूं ही नहीं कहते, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा-ए इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम है। अब ये कुरान बता रहा है कि क्या हुआ वहां पर। फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना, फिर वो जलवा नजदीक हुआ। कुरान कहता है फिर खूब उतर आया, तो उस जलवे और उसके महबूब में 2 हाथ का फासला रहा, बल्कि उससे भी कम। अब बातें क्या हुई वहां पर। कुरान कहता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अब वही फरमाई अपने बंदे को जो वही फरमाई। रब ने जो फरमाना था फरमाया और महबूब ने जो लेना था वो ले लिया। तो अब ये वो सफर है मीठे इस्लामी भाइयों कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सफर करके वापस आए, ये अजीम सफर है। जन्नत के तबकात दिखाए, जहन्नम के मुशाहिदात किए। मैं इंशाल्लाह बयान के आखिर में मुशाहिदात के बारे में भी बताऊंगा। ऑल टुगेदर जब ये सफर करके नबी पाक वापस आते हैं तो आज लोग कहते हैं जनाब कि बड़ी साइंस ने तरक्की कर ली है, बड़ा महीनों का सफर दिनों का सफर मिनटों में तय होता है। लेकिन मेरे आका के इस सफर में जिसमें हजारों साल का ये ट्रेवल है, उलमा कहते हैं अगर इसको लॉजिकली कैलकुलेट करें ना तो ये कई हजार सालों का सफर बनता है। मगर नबी पाक जब वापस आए तो जो दरवाजा खोलते वक्त कुंडी हिल रही थी वो अब भी हिल रही है। जो बिस्तर छोड़ के मेरे आका गए वो बिस्तर अब भी गर्म है। आका ने वुजू किया था, हम वुजू करते जमीन पर पानी बहता है, रावी लिखते नबी पाक आए वो पानी अभी भी बह रहा था।